ओम शांति 29/4/2025 महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहिछंती मिठे बच्चे एहा हेउछि तुमर बहुत अमूल्य जन्म। एही जन्मरे तुम मानकु मनुष्यरु देवता हेबा पाई पवित्र हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। एहा हेउछि तुमर बहुत अमूल्य जन्म। एही जन्मरे तुम मानकु मनुष्यरु देवता हेबा पाई पवित्र हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बाबांकर प्रश्न, ईश्वरीय संतान बोलाउथिबा पिलामानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? ईश्वरीय संतान बोलाउथिबा पिलामानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने परस्पर मध्यरे बहुत बहुत खीरखंड भली रहुथिबे, अर्थात स्नेहपूर्ण संबंध रहिथिबो। केबे भी सेमानंकर संबंधरे तिक्तता होई परिबो नाही। जेउमाने देह अभिमानी अटंती सेमाने उल्टा सीधा कथावार्ता करंती एवं लड़ाई झगड़ा करंती। तुम मानंक भितरे सेही भली अभ्यास रहिबा उचित नुहे। एठारे तुम मानंकु दैवी गुण धारण करी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकु हेबो। ओम शांति। बाबा प्रथमे प्रथमे पिला मानंकु कहुछंती देही अभिमानी हुओ, निजकु आत्मा मने कर। गीता आदि शास्त्र रे जहा किछि भी अछि से सबु हेला भक्ति मार्गर शास्त्र। बाबा कहुछंती मु ज्ञानर सागर, तुम मानंकु ज्ञान सुनाउछि। केउ ज्ञान सुनाउछंती? सृष्टिर अथवा ड्रामार आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछंती। एहा पाठ पढ़ा अटे। एथिरे सृष्टि नाटकर इतिहास एवं भूगोल रहिछि ना? भक्ति मार्गरे कोनसी इतिहास भूगोल पढ़ा जाए नाही। सेमाने एपरी शब्द मध्य कहिबे नाही। साधु संत माने शास्त्र पाठ करिथांती। एही बाबा तो कोनसी शास्त्र पढ़ी सुनाउ नाहंती। तुमको एही पाठ पढ़ा द्वारा मनुष्यरु देवता करुछंती। तुमे एठाकु आसीछ मनुष्यरु देवता हेबा पाई। सेमाने अर्थात देवता मध्य मनुष्य अटंती। एमाने मध्य मनुष्य अटंती, किंतु एमाने बाबांकु डाकुछंती कि हे पतित पावन आस। एकथा तो जानिछ जे देवता माने पवित्र अटंती, बाकी तो समस्ते अपवित्र मनुष्य, जेउ माने कि देवता मानंकु नमस्कार करिथांती सेमानंकु पवित्र एवं निजकु पतित मने करंती। किंतु देवता माने पवित्र किपरि हेले, तांकु किए पवित्र करिला, एकथा कोनसी मनुष्य मात्र जानती नाही। तेणु बाबा बुझाउछंती निजकु आत्मा मने करी बाबांकु मने पकाइबा, एथिरे ही परिश्रम करिबाकु हेबो। तुम मानंक भितरे देह अभिमान रहिबा उचित नुहे। आत्मा अविनाशी अटे। संस्कार मध्य आत्मा रे ही रही थाए। आत्मा ही भल अथवा खराब संस्कार साथी रे नहीं जाई थाए। सेथिपाई बाबा कहुछंती आत्म अभिमानी हुओ, किंतु निजर आत्मा को मध्य केही जानती नाही। जेबे ठारू रावण राज्य आरंभ हुए सेबे ठारू अंधकार मार्ग आरंभ होई थाए। समस्ते देह अभिमानी होई जानती। तेबे बाबा बुझाउछंती तुमे एठाकु काहा पाखकु आसीछ? एही ब्रह्मांक पाखकु नुहे। मु यांक शरीर रे प्रवेश करिछि। एहा हेउछि एहांकर बहुत जन्मर शेष जन्म। एहा पतित जन्म अटे। बहुत जन्म कौन? बाबा कहुछंती बहुत जन्म कौन ताहा मध्य कहुछंती। अधा कल्प हेला पवित्र जन्म आउ अधा कल्प पतित जन्म। तेणु इए मध्य पतित अटंती। ब्रह्मा निजकु देवता बा ईश्वर कहु नाहंती। लोकमाने भाबुछंती प्रजापिता ब्रह्मा देवता थिले, सेथिपाई कहुछंती ब्रह्मा देवताए नमः। बाबा बुझाउछंती ब्रह्मा जे कि पतित थिले, तांकर बहुत जन्मर शेषरे सिए पुनर्बार पवित्र होई देवता हेउछंती। तुमे माने हेल ब्रह्मा कुमार कुमारी।
ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଉଛି, ଦେବତା ନୁହେଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଏହା ତୁମର ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏଠାରେ କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଦେହଧାରୀ ଭାବିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସାଥିରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଆଦି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସହଜରୁ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାହାକୁ କାହାକୁ ବହୁତ କଠିନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତୁମର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ନା, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହାଲୁକା ହୋଇ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଏହି ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟାସୋଲଟା କଥା କହିବା, ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଦେବତାମାନେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲୁଣ ପାଣି ହେବାର ନାହିଁ। ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଲଟାସୋଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଶରୀର, ଏହି ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ସହିତ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନର କଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧା କଳ୍ପର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଡେରିରେ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ଏହା ସେହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ରାମା 5000 ବର୍ଷର ହିଁ ଅଟେ।
କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଏବେ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଯଦି ହୁଏ ତେବେ କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ବି ଆସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାର ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ 40,000 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ଆସିବେ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ରୂପରେ ଗାୟନ ହେଉଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପତିତ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛୁ। ବାବା, ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରୁଛୁ। ଯୋଗବଳ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ବଳ ଅଟେ। ଶାନ୍ତିର ବଳ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେତେକ ସନ୍ତାନମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାର ପାର୍ଟ ବଜାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଖାଇଯାଇଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଖାଇଯାଏ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମ ପ୍ରମାଣେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପୀ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବିକାରର ନାମ କିପରି ରହିପାରିବ? ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ରାଜ୍ୟ। ତାହା ହେଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେତେ ସମୟ ରହିପାରୁଛି, ଦୈବୀ ଗୁଣ କେତେ ଧାରଣ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ତ ନାହିଁ। ମୋର ଖାଦ୍ୟପେୟ କିପରି ଅଟେ? ସାରା ଦିନରେ କୌଣସି ଫାଲତୁ କଥା ବା ମିଛ କଥା କହୁନାହିଁ ତ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଧନ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କିଛିଟା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କେହି ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କଲେଜ ଖୋଲିଥିବେ ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ଧନ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତା'ର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିରେ ପାପ କଟିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଧନର ଲେନଦେନ। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଦାତା ଅଟେ। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଉଛ, ତା'ର ବଦଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବି? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ନିଜ ପାଇଁ ତ କିଛି ବି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବଦଳରେ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବା ନେବା କରୁଛ, ଯାହା ବି ଧନ ଦେଉଛ ତାହା ତୁମର ହିଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାହା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲୁଛି ନା। ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିବା ଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ସାଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମରୁ ନେଇ ଆସିଛି? ମୁଁ ତ ଆସି ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଉଛି। ମୋତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ, ମୁଁ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏପରି ବି କହୁନାହିଁ କି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼। ମୁଁ ତ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ହିଁ ମାତା ପିତା, ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ହିଁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କୁ ତ ମାତା ପିତା ବୋଲି କହୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଆସେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 12 ମାସ ପରେ ମୋର ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏକଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଚିତ୍ରରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ କରି କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ କରି କରାଇଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କିପରି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କର। ପ୍ରଥମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ଏହାଙ୍କର ଆତ୍ମା କହିଥାଏ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା ଯେପରି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଚାଲିଚଳନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ସୁଧୁରିବାକୁ ତ ହେବ ନା। ଯେତେ ଯେତେ ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ସୁଧାରିଲା ପରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବ। କୂଳ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି। 4-5 ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ କି ଆମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମକୁ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ପଢ଼ିବେ, କେହି କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ। ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ରାଜଧାନୀ ତ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନା, ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ବାବା ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ ବଳର କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେହି କେହି ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନିଅନ୍ତି କି ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି।
पुरुषार्थ तो करने हेब ना। सेथिपाई बाबा कहउछंती परस्पर मध्यरे केबे भी लड़ाई झगड़ा करवा अनुचित। ताहा तो पशुमानंकर कार्य। लड़ाई झगड़ा करवा एहा तो देह अभिमान अटे, जहाँकि बाबांकर नाम बदनाम करि देइथाए। बाबांक पाई ही कुहा जाए जे सद्गुरुंक निंदुक ठाब पाए नाही। साधु माने पुणी निज पाई कहि देउछंती तेणु माता माने सेमानंकु बहुत भय करिथांती जे काले अभिशाप देदेवे। एबे तुमे जानुछ आमे मनुष्यरु देवता हेउछु, सेथिपाई सच्चा सच्चा अमर कथा शुणुछु। कहूछ आमे एही पाठशाला को श्री लक्ष्मी नारायण पद पाइबा पाई आसुछु। एक कथा आउ कौनसी सत्संगरे कहंती नाही। वर्तमान आमे निज घर को जीवा। एथिरे जोग बलर पुरुषार्थ ही मुख्य अटे। अधा कल्प मने पकाई नाहु, एबे गोटिए जन्मरे ही मने पकाइबाकु हेब। एहा ही कष्टसाध्य। बाबांकु मने पकाइबाकु हेब एवं दैवी गुण मध्य धारण करिबाकु हेब। जदि कौनसी पाप कर्म करिल तेबे 100 गुणा दंड मिलिजिब। तेणु पुरुषार्थ करी निजर उन्नति करिबाकु हेब। आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ पढ़ी वकील किंबा डाक्तर आदि होई थाए। एही लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत उच्च अटे ना। आगकू गले तुमको बहुत साक्षात्कार हेब। तुमे हेउछ सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पूर्वे मध्य एही ज्ञान तुमको शुणाइथिली, एबे पुणी तुमको शुणाउछि। तुमे एहाकू शुणिबा द्वारा उच्च पद पाउछ। पुणी एही ज्ञान प्रायतः लोप होइजिब। बाकी एही शास्त्र आदि सबु भक्ति मार्गर अटे। अच्छा, मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। निज भितरे जांच करिबाकु हेब, मो बाबांक स्मृति रे केते समय रहुछि, दैवी गुण को केते धारण करिछि, मो भितरे कौनसी अवगुण नहीं तो, मोर खाद्यपेय चालीचलन राजकीय अर्थात मर्यादा संपन्न अटे, व्यर्थ कथबार्ता करू नहीं तो, मिछ कथा कहू नहीं तो। नंबर 2, जोगर चार्ट को बढ़ाइबा पाई अभ्यास करिबाकु हेब। आमे समस्ते आत्मा भाई भाई अटू। देह अभिमान ठारू दूर रे रहिबाकु हेब। निजर स्थिति को अचल करिबाकु हेब। सेथिपाई समय देबाकु हेब। आजी बाबांकर वरदान, 5 तत्व एवं 5 विकार को निजर सेवाधारी करुथिबा मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। 5 तत्व एवं 5 विकार को निजर सेवाधारी करुथिबा मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार, जेपरी सत्ययुगरे विश्व महाराजा बा विश्व महाराणींकर राजकीय पोशाक को पछपटू दासदासी माने उठाई धरी थांती, सेही भली संगम जुगरे तुमे पिला माने जेतेबेले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी होई भिन्न भिन्न उपाधि रूपी पोशाक द्वारा सजबाज होई रहिब, सेतेबेले एही 5 तत्व एवं 5 विकार तुमर ड्रेस को पछपटू उठाई धरिबे, अर्थात अधीन होई चालिबे। सेथिपाई दृढ़ संकल्प रूपी बेल्ट द्वारा भिन्न भिन्न उपाधि रूपी ड्रेस को टाइट कर। भिन्न भिन्न ड्रेस एवं भिन्न भिन्न श्रृंगारर उपकरण द्वारा सजबाज होई जदि बाबांक साथी रे रहिथिब, तेबे एही विकार गुड़िक बा 5 तत्व परिवर्तन होई सहयोगी सेवाधारी होई जिबे। स्लोगान, जेउ सबु गुण गुड़िकु बा
ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ମଜିଯାଅ, କାରଣ ଅନୁଭବ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଅଟେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ମଜିଯାଅ, କାରଣ ଅନୁଭବ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।